गोटे श्लोक बोलिया बोले तुम हव्य होतांच भोगतांत शाश्वत वेदिकाश्चैव भाता जेनं जतपरः आपण मानकर महिषासुर ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः पूर्ववत बापा कपिल सिंह जमिति जो न्याय बर पाइथिला ये सेही भली भाव रे आज्ञा तपस्या करिछि किए ना महिषासुर से भाई भाव में महिषासुर तपस्या करिछि तपस्या करिया परे ब्रह्मा आसी बर देइछंती बोले महिष जो बर मागुचु माग मु तोते देबी पंडिते बहिना होती हिमाद्री जेमा असुर बर मागुछि महिषासुर बर मागुछि बहिना होती हिमाद्री जेमा छांद पदे लिखिबे किए मंजुल कवि कृष्ण प्रसाद बसु बसु कौन कहले कहले छिड़ी मागुची असुर बर कहले छिड़ीब नाही चक्रे खड़गे मुंड छिड़ीब नाही अनरे मोपिन छिड़ीब नाही अनरे मोपिन छिड़ीब नाही अनरे मोपिन मुड़ी बिनाई ओ वीरा दरे मुड़ी बिनाई पवन बड़ रे हे पड़िले पड़िले मेरो हे पड़िले मोतिरे महिषासुर ब्रह्मा को बर मागिला इमितिया बर मागिला कहला इमिति बर मागिबी अमर बर तो मागिले देबेनी ना 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 अमर बर देवा को ब्रह्मांकर शक्ति नाही नाही ना कहले इमिति बर मागिबी जो बरटा अमर बर सहित समान ताले कोन कोन बसु कइले छिड़ीब नाही चक्रे खड़गे मुंड कहले विष्णु को सुदर्शन चक्र रे मो मुंड छिड़ीबनी ना 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 खड़गे खड़गे ना देवी को चंद्रहास्य खड़गरे मु मध्य मरिबी ना ना जलिब नाही अनले मो पिंड पिंड अग्नि देवता मते पोड़ी पारिबो नाही बुड़ी भी नाही गभीर जल रे वरुण देवता मते जल रे बुड़ेई पारिबे नाही उड़ी भी नाही पवन बल रे पवन देवता मोर लेस मात्र किछि करि पारिबो नाही पड़िले मो सिरे मेरु मेरु जदि मेरु पर्वत मो देहरे बाजिबो मो ऊपर पड़िबो बड़ी मापणे ता चूर होई जिवो आंट लभिबी वज्ररु बोले ए मेरु पर्वत पड़िबा पूर्व मो शरीरटा वज्र ठारू आहुरी टाण हेथिबो मन भितर चिंता कले कहले ए बर भी हबनी ब्रह्मा चिंता कले कहले सबु तो मागुची किंतु केतेटा जिनिस मागेनी मन पकई देले कहले ए महिष महिष मु तो अस्तु करूची तू जहाँ मागिबू से बर तते प्राप्त हो बर पाई महिषासुर फेरुची बाटरे देवर्षि नारद भेट हो गले बापा भोजराज विरचित चंपुरामाण सुंदर श्लोक शुणे शुणे ये तो पालार केन्द्र जगह
हाँ एई मंचरू पाला गायकी ओडिशार लब्ध प्रतिष्ठित होइछन्ति बहुत बदान्य कलाकार तेणु पुओ हाँ तेणु आज देवर्षि नारद केमितिया रूप नेइछन्ति बस केमितिया रूप भोजराज वीर तंपुरा मान तंपुरा मान। कलित ललित चांदे की चाक्ष मारा भलित पलित श्मश्रु मयूखै मुख चंद्र रचित रचित रुक्म पाद जुग्मे भोते व्योम यात्री मुक्तिमंत कल वो अद्भुत रूप को लेकिन जाउछंती ओडिया पदे कहले मस्तके पिंगल जटा बंदा सुजता बोला तो जतन बोला तो जतन रामा रंगीरा सीता कुसवन सीता कुसवन सीता कुसवन चित्ता तिलक मारी पिंगल वर्णर जटा को परिधान करी कंठ तटे रुद्राक्ष क्षर मारो शिवरी मारो शिवरिया मारो शिवरी चंदनर सीता भरी भरी ए ढिंकी जाने ओ सीतारो परिक्रमा पाई परिक्रमा पाइया परिक्रमा पाई मिलिले कोरा देवर्षि नारद जाई बर पाई महिषासुर फेरी महिष पाखे पहुँचले डाकिले महिषासुर महिषासुर बाबू महिष कुआडे जाइथिलु बर ब्रह्मांगठू वर धरिकी फेरुछि ब्रह्मा बर देले त्रिपुरा विजय हाँ त्रिपुरा विजय त्रिपुर विजय ताण तू मरिबुनु ना मरिवार बाट किछि नाही मरिबार बाट नाही ना तू जदि न मरिबु भागवत तो मिछ होई जिवो भागवत आज्ञा मिछ जाऊ करे तू जदि न मरिबु मिछ होई जाऊ भागवत मिछ हबो मर्त्य मंडल देह बही देवता होइले बरई देवता होइले बरई देवता होइले बरई ताले ये जदि न मरिबो भागवत ना के मिछ होई जिवो आज्ञा आ मर्त्यर तो जिए जन्म हबो से मरिबो तोते ब्रह्मा को बर एमिति देले जे तू मरिबुनु बोली कहूचु कि आज्ञा सुनतु ना अस्त्र रे मरिबिनी शस्त्र रे मरिबिनी जल रे मरिबिनी अग्नि रे मरिबिनी सुदर्शन चक्र रे मरिबिनी देवींकर चंद्रहास्य खड़ग रे मरिबिनी ना बोकाटा तोते तू मरण बाट जानी पालु ब्रह्मा तापे बाट रखिछि देवर्षि नारद कहउछंती लिखिबे किए गायक शिरोमणि निरंजन कर कोन कहिले निरंजन कर सबु तो जानिलु मरण कथा को न जानिलु बाबू आन जानी बाबू देई गले बर पार्वती बर करी दे देई गले बर सावित्री बर करी देई काबू काबू कहले तोते ब्रह्मा जो बर देले तोते काबू करिकी देकी पळेले बोका बने तोते बोका बनई देले तू मरिबाटा सत्य सत्य सार तू आ तू कोन कहूचु जे मु मरिबिनी जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत सच जन्म हेच माने मरिबाटा सत्य तू कोन मरिबुनु बोली कहूचु महिषा मुंड अकल गुडु मु हेगला महिषा मुंड महिषा चिंता कला कला सत्य कथा तो जिए जन्म हबो इति से आ मते ब्रह्मा कोन बर देले जे मु अमर बर भाबुची जाउची ब्रह्मा को पाखु जिबी आ ब्रह्मा को पचारिबी आ पंडित महिषासुर ब्रह्मा निकट को आउ थे प्रत्यावर्तन कला आउ थे फेरिला जाई ब्रह्मा पाखे पहुँचला कहला ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव हां हां अरे हे पडे आसिलु महिषा हां पड़े आसिलु बर आपण जो बर देइछंदी हाँ मु अमर होई पारिबिनी बोली मते देवर्षि कहिले अरे मु ते भल बर देछि परा अमर होई पारिबिनी
ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲା ଯଦିଓ ବାଇଚାନ୍ସ କେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯାଏ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ସତର୍କ ହେଇଯିବି ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ମୁଁ କେମିତି ମରିବି ମୋ ମରଣଟା ମତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ମୁଁ କେମିତି ମରିବି ମୋ ମରଣଟା ମତେ କହିଦିଅ ପଣ୍ଡିତ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ମୋ ହାତରେ ଥାଉ ନିରଞ୍ଜନକର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ନିଜ ମରଣ କେମିତି ହବ ବୋଲି ମହିଷାସୁର ପଚାରୁଛି କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁ ଏ ପୁଅ ନିରଞ୍ଜନକର କହିଲେ କହିଲେ ଗୋଳାଇ ଗରଳ ଆଉ ଘରେ କେ କବଳ ବ୍ୟାଧି ଧିକେ କରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ କା ନିଜ ମରଣ ନିଜେ ମାଗିବାକୁ ଯାଏ ନା ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମହିଷା କହିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି ମରିବି ସେଇ ବାଟ ମୋଠୁ ସେଇ ବାଟଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ବର ଦେବେ ମୁଁ ସେ ବରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମରିବିନି ନା ଆଉ ନା ମୁଁ ଯେମିତି ମରିବି ମତେ ସେଇ ବାଟଟା ଦିଅ ନା କଣ ଗୋଳାଇ ଗରଳ କରେକେ କବଳ ବ୍ୟାଧିକେ କରେ ଆଦର ନିଜ ହସ୍ତେ ନିଜ ଶିର ଛେଦିବାକୁ ଭରସା ବଳେ କାହା କାହାର ଜାଣି ଜାଣି କିଏ ବିଷ ପିଇକି ମରିବାକୁ ଆଜି ଆମେ ଭଲ ପାଏ ଏ ମହିଷା ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ଗଲା ଜାଣି ଜାଣି ବିଷ ପିଇବ ବୋଲି ମହିଷା ଆଜ୍ଞା ଗଲା ଏ ପୁଅ ମହିଷା କହିଲା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆରେ ମହିଷା ତୁ କେମିତି ମରିବୁ ନା ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହିଁବି ସେମିତି ମରିବି ତମଠୁ ତ ନେଇଯାଇଛି ଅସ୍ତ୍ର ମତେ ମାରିପାରିବନି ଜଳ ବୁଡେଇ ପାରିବନି ପର୍ବତ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ି ପାରିବନି ଇଏ ଯୋଉ ଦେବୀଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ୍ଗରେ ମରିବିନି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ମରିବିନି କୋଉଥିରେ ମରିବିନି ବୋଲି ମୁଁ ତ ସବୁ ନେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି ନା କୋଉଥିରେ ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ ମରିବି ସେଇଟା ମତେ ଦିଅ ନା କେମିତି ମରିବୁ ମହିଷା ବର ମାଗିଲା ଏ ପୁଅ ମହିଷା ବର ମାଗିଲା ଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡୀ ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକଟିଏ ମହିଷା କେମିତିଆ ବର ମାଗିଲା କହିଲେ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତା ଯାସ୍ତୁ ସର୍ବ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପନ୍ନା ସ୍ୱରୂପ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲଗ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲଗ୍ନ କୁଳ ଦୈବତ ମାଗିଲା ବର କଣ ମାଗିଲା କହିଲା ଅଜନି ସମ୍ଭୂତା ଯାସ୍ତୁ କହିଲା ଯିଏ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତା ହେଇଥିବ ଜନି ଜନ୍ମ ହେଇନଥିବ ଜନି ଜନ୍ମ ହେଇନଥିବ ମହିଷା କିଆ ଏତେ କଥା ପାଇବ ଆଜିକାଲି ସଂସାର ଭିତରେ କିଏ ଜନିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଜନି ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଜନିରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇନି କହିଲେ ଯିଏ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତା ହେଇଥିବ କହିଲା ଏମିତି ବର ମାଗିବି ଏମିତି ମରଣ ମାଗିବି ଯୋଉଟା କି ସେ ମତେ ଦେଇପାରିବ ଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ମରିବିନି ଏଇଆ ଭାବିକି ସେ ମାଗିଛି ତେଣୁ କହିଲେ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତା ଯାସ୍ତୁ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତା ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପନ୍ନା ସବୁ ଲକ୍ଷଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଏ ହେଇଥିବ ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ ତା ସ୍ୱରୂପଟା ଚିତ୍ ହେଇଥିବ ସତ୍ ହେଇଥିବ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଇଥିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲଗ୍ନା ଲଗ୍ନ ଏ ପୁଅ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲଗ୍ନା ବୋଲେ କଣ କିରେ ଉର୍ଦ୍ଧୁ ଲଙ୍ଗଳା ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚଣ୍ଡାଳ ଓଡିଆ ପୁରାଣ ଲେଖିଛି ନାରୀ ଜାନୁ ଯୌବନ ଆବର ମର୍ମ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ ତେଜିବି ଜୀବନ ଓଡିଆ ପୁରାଣ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ଜାନୁ ଯୌବନ ହଁ ଆବର ମର୍ମ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ ତେଜିବି ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମନା କଲେ କହିଲେ ନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲଗ୍ନାର୍ଥ କଣ ଲଗ୍ନାନାଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ସ୍ଥିତ ଯଃ ସଃ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲଗ୍ନା ମୋ ବାପା ମାନେ ମୋ ସାର୍ ମାନେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହିଷା ବର ମାଗିଲା କହିଲା ଲଗ୍ନାନାଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ସ୍ଥିତ ସବୁ ଲଗ୍ନ ମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବେ ସବୁ ରାଶି ମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ମୋ ବେଳାଟା ଭଲ ପଡିବ ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତା ନାରୀ ହାତରେ ତୋୟାହଂ ବିନାଶୟାମି
जाजोते दाममेन्द्र न तोया हंग विनाशयामि मु तारी हाथ रे विनाश बोले गुणजन विशारद शुणिबे श्रवण जीवन धाना धन देवाना रे वस्तु हासिले दमन करिले जीवन धाना धन देवाना रे धीरे धीरे महिषारे परिवार जीवन धाना धन देवाना रे जीवन धाना धन देवाना रे आक्रमण पर आक्रमण पाई मने करिला विचार जीवन धाना धन देवाना रे धारी देव राक्षस प्रभारा जीवन धाना धन देवाना रे सारे बर पाई आसिला ଆସିଲା मरण कथा भी ଜାଣିଲା जानिला ଆଜ୍ଞା हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव मरण कथा जानी सारिबा परे मन भितर चिंता कला राक्षस कहला स्वर्ग को धाड़ी देवी स्वर्ग को धाड़ी देवी देवता मानकु स्वर्ग मर्त्य पाताल कोठी मु रखी परिबिनी ए पुओ छांद पदे प्रहलाद नाटक रे गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा स्वर्ग राज्य को धाड़ी देछि केमति धाड़ी देछि केमति? बोले दौली स्वर्ग भूखंड धरी स्वर्ग भूखंड र र र र मो बंधु बड़दले मो बंधु आसिले कहले एमिति कले हब एठू मो प्रसंगटा को एठे रखिबी ଆଜ୍ଞା तापर आलोचना करिबा आपण माने प्रथमरु सुनुथिले शास्त्र होती दीटा ଆଜ୍ଞା दर्शन शास्त्र जोड़े आपण सुनुथिले ना गोटे होती जीव शास्त्र आ गोटे परम शास्त्र आपण आपण भाबुछन्ती मु भूली जाईछि कि नाइ मोर मन अछि एठू मु आगु को जीवी एठी मो प्रसंग रखिबी तापर मु आगु को जीवी शास्त्र केतटा दर्शन शास्त्र केतटा कहले गोटे जीव शास्त्र आ गोटे परम शास्त्र अय बंधु जहा मु को सुनिया को पाइली ओडिशार लब्ध प्रतिष्ठित गायक सम्राट मो भाईना युव सम्राट नृसिंह ताई मंच उपर बसी मुझे शुणा पाइली तेणु मंच थी मो भाईना को प्रणाम करुच्ची मत टे आगुआ बार्ताटा देलेनि तो मुझे शुणा पाइली तेणु हौ यही मंचरू ओडिशा से सम्राट होती मिछ नु आज्ञा ये अप्रिय सत्य कथा यही मंच आज पर्यंत से आशीर्वाद रखी बोली पाला छाड़ी देखी पाला आम कि पाला करूँ से धाई देखा हाँ हौ हौ ए पुओ ताले कौन है हाँ कथा थिला शास्त्र केतुटा दर्शन शास्त्र ଆଜ୍ଞା दर्शन शास्त्र केतुटा କେତେଟା आज्ञा दर्शन शास्त्र ले 6टा 6ଟା दर्शन शास्त्र सार केतुटा नहीं आज्ञा 6टा ଆଜ୍ଞା 6टा दर्शन शास्त्र कौन କଣ श्लोक दिए बोलिबी ହଁ बंधु ହଁ गप्परे आउ पाला अछि ନାଇଁ ना गप्परे पाला नहीं पाला शिख ଦେଖିଲେ ପାଲା 6टा दर्शन शास्त्र କଣ कहले गौतमस्य कणादस्य कपिलस्य पातंजल व्यासस्य जैमिनिश्चेति दर्शनानि षडेवति गौतमंकर गोटे दर्शन शास्त्र कणादंकर गोटे दर्शन शास्त्र ଆଜ୍ଞା कपिलंकर गोटे दर्शन शास्त्र ତ୍ର पातंजलिंकर गोटे दर्शन शास्त्र व्यासंकर गोटे दर्शन शास्त्र ଆଜ୍ଞା जैमिनीकर गोटे नाइ आज्ञा दर्शन शास्त्र 6टा 6ଟା मो बंधु कौन कही गले सारे गाई देले परम शास्त्र भागवत गाई नांती अभ्यास करुथिबा नित्य अभ्यास करुथिबा नित्य अभ्यास करुथिबा नित्य कहले परम शास्त्रटा ला भागवत ଆଜ୍ଞା आउ जेते शास्त्र अछि ହଁ सबु जीव शास्त्र नाइ आज्ञा कही नांती ना पाला सेमिति नुह एते तले पाला रहिले हबो ନାଇଁ ନାଇଁ पाला एते तले रहेनी ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ए बापा भागवतटा परम शास्त्र काईकि हला କାହିଁକି भागवत अध्यायटा आपण माने पढुछंती ଆଜ୍ଞା ज्ञानी गुणी विवेक मो सार माने गुरुजी माने आपण माने बसछंती आपण माने विचारवंत होई कि विचार गुण रे विचार करंतु ଆଜ୍ଞା
भागवत आम अध्याय पढ़ुचे पढुछे भागवत अध्याय पढ़ी सारा पर ता तले गोटे श्लोक लिखा अछि इति श्रीमद् भागवते महापुराण पारमहंस संहितायां वैयासिक्यां विविध विप्रयोग कथने नाम अमुक अध्याय सार लिखाई आज्ञा लेखा अछि संसार भितर बहुत संहिता तुम पढ़ीच आज्ञा परमहंस संहिता कोठी शुणिच नाही सेई गोटा नारद संहिता अच्छी आज्ञा ना एजा पराशर संहिता अच्छी अछि व्यास संहिता अच्छी आज्ञा बहुत मुंडक संहिता अच्छी आज्ञा चेनप संहिता अच्छी हाँ बहुत संहिता अच्छा पराशर संहिता अच्छी कौटू परमहंस संहिता कौटू शुणिच ना ना से लिखिछंती आज्ञा इति श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस संहितायां पारमहंस बोले परमहंस आज्ञा भागवतटा टोटाल हाँ परमहंस बोले जीव आउ परमक तत्व नाई आज्ञा ताले भागवतटा जीव परमक शास्त्र से पूजा परम शास्त्र केमिति हबो जीव शास्त्र हबोनी हबो आज्ञा देखिबा परम सहित जीवर ए से भागवत लिखा है कि नहीं कहला ये जीव साधु संग बिनु लभिन न पारे मोर तनु लभी न पारे मोर तनु लभी न पारे मोर तनु साधु किए साधु किए आमे हेले जीव नहीं कि सारे आज्ञा आमे हेले जीव आम देहरे जीव थिबारु आमे उते जीव आपन को देह को टिके चिमुटी देबी आज्ञा कि ब्लेड रे काटी देबी कष्ट हबो आपन को कष्ट हबो कि नहीं कष्ट हबो काहे कि ना जीव अछि बोली कष्ट आपन कष्टटा को अनुभव करूछंती ताले कष्टटा लाघव केते बेले ना ये जीव साधु संग बिनु लभी न पारे मोर तनु लभी न पारे मोर तनु लभी न पारे मोर तनु कला साधु हेले परम ए जीवटा जो दिन परम संग लाभ करिवो सेई दिन आमे निजकु धन्य मने करिवा सेई दिन हो ये परम शास्त्र भागवत आउ संसार कोटी भागवत जा फलुनी गछरे या भितरे जीव अछि या भितरे परम अछि कबीर कोन कहिले कहले यागड भितरे सात समुद्र यागड भितरे सात समुद्र यागड भितरे सात समुद्र यागड भितरे सात समुद्र किनारा एही में नदी नारा यागड भितरे चंद्रसूर्य हे यागड भितरे चंद्रसूर्य हे ओइ तो बोला कहले यागड भितरे सात समुद्र या भितरे सात समुद्र अछि यही में नदी नारा या भितरे नदी नाल पहाड़ पर्वत सब अछि या घट भितरे चंद्र सूर्य हे ए घट भितरे सारे चंद्र अछि सूर्य सूर्य अछि अछि तेणु या भितरे आमे सब पाइबा काहे कि या भितरे किमिति रहिला केमिति ना भागवत द्वादश स्कंद कहले जीव स्वरूपे पूरी छंती ये पिंड ब्रह्मांड एक मोती तीन ब्रह्मांड एक मोती तीन ब्रह्मांड एक मोती या भितरे जीव रूपे समस्त वास करी छंती किंतु परम केते जण आज्ञा या भितरे जेते अछंती समस्त जीव किंतु जणिय होउची परम तेणु ए देहटा होउची भागवत ये देह को नहीं भागवत आमे कहते ब्रह्मांड एक पिंड एक ब्रह्मांड जहा पिंड सेया सेटा कोन समान ब्रह्मांड लंबा ये गोल पिंडटा कोन गोल नाही लंबा लंबा केमिति एक हबो समान हेलानी आज्ञा केमिति हबो तार बहुत तत्व अछि मु सेण को जाउनी ताले ए जो भागवत आज्ञा ए जे देवी कथा को नहीं कि से भागवत प्रसंग ऊपर जीवी या भीतर प्रकृत तत्व कोन या भीतर प्रसंग आज्ञा कोन से दिन द्वारका कटक रे भगवान कृष्णंकर पुत्र बधू आज्ञा नाटा होची चंद्रावती र आज्ञा गाड़ी लग भजन दुख दरियारे दर बुढ़ा हेली तब पाद बंधु बंधु हे दीन बंधु दीन न सरई कांदु कांदु हे दीन बंधु
दिन न सरई कांदु कांदु हे दीन बंधु दीन न सरई कांदु कांदु हे दीन बंधु दिन न सरई कांदु कांदु दुख दरिया रे दर बुढ़ा हेली दुख दरिया रे तोर बुढ़ा हेली तब पाद बंधु बंधु हे दीन बंधु दीन न सरई कांदु कांदु हे दीन बंधु दीन न सरई कांदु कांदु गुरु दले दूसा दुकुल बजारे द्रौपदी डाकिला बंधु द्रौपदीरा इला बंधु द्रौपदीरा इला बंधु गुरु दले दूसा दुकुल बजारे द्रौपदी डाकिला बंधु द्रौपदीरा इला बंधु द्रौपदीरा इला बंधु द्रुपद दुहिता दुरित हरिल द्रुपद दुहिता दुरित हरिला तुमे प्रभु जे माँ बंधु हे दीन बंधु दीन न सरई कांदु कांदु हे दीन बंधु दीन न सरई कांदु कांदु जंजाले मुरही दहगंज होई डाकू अछि दीन बंधु डाकू अछि दीन बंधु डाकू अछि दीन बंधु जंजाले मुरही दहगंज होई डाकू अछि दीन बंधु डाकू अछि दीन बंधु डाकू अछि दीन बंधु एहि दया हेब ए दिन दास रे एहि दया हेब ए दीन दास रे आखि चरण बंधु बंधु हे दीन बंधु दीन न सरई कांदु कांदु हे दीन बंधु दीन न सरई कांदु कांदु दुख दरिया रे दर बुढ़ा हेली दुख दरिया रे तोर बुढ़ा हेली तब पाद बंधु बंधु हे दीन बंधु दीन न सरई कांदु कांदु हे दीन बंधु दीन न सरई कांदु कांदु हे दीन बंधु दीन न सरई कांदु 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 ଆଉ ଗୁଣିଜନ ବିଶାରଦ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରବଣ हे दीन बंधु मान हेब आलोचन दीन बंधु दीन न सरई कांदु कांदु ରସରେ ଅମୃତ ଚରିତ दीन बंधु दिन सरई कांदु कांदु ରୂପଜନ ହୋଇ ପୋଷିତ दीन बंधु
ତାହେଲେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ଭିତରେ ହଁ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରମଙ୍କର ସତ୍ତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ଖାଲି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଉଛେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଭାଗବତ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଶ୍ଲୋକଟା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ସାରେ? ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କି? ଶ୍ଲୋକଟା ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଶ୍ଲୋକଟା ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହଁ କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ପଢ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା ଗୟା ବାରାଣାସୀରୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ପଢ଼ିଲେ ପଇସା ଦଉଥିଲେ ପଇସା ଦଉଥିଲେ କଉଡ଼ି ଦେଇକି ସେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମା ଯାଉଥିଲେ ସବୁବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମା କୁଆଡ଼େ ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଯାଉଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ। ହଁ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମାଙ୍କ ହାତରେ କଉଡ଼ିଟି ଆଜ୍ଞା, ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣେଇ ଦେଲେନି। ଅନେକ କଟୁ କଥା କହିକି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବିଦା ଫେରେଇ ଦେଲେ କଟୁ କଥା କହିକି ବିଦା କରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଆସିକି କହିଲେ ପୁଅ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେ ପଣ୍ଡାମାନେ ମୋତେ ଭାଗବତ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ଆମର ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁଅଟା ତୁ ଯଦି ଭାଗବତ ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ନା ମା ହଁ ମୁଁ ଭାଗବତ ଲେଖିବି ଯେ ହଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୋତେ ଲାଞ୍ଛନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଜ୍ଞା କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୋତେ ଟିକେ ବୋଲେ ନିର୍ଯାତନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାଗବତଟା ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବୁଝି ନ ପାରି ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ହଁ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ଲେଖନ୍ତା ସରଳରେ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ଲୋକ ସରଳରେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ପାରନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ କଉଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଭାଗବତ ଲେଖି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ଭାଗବତ ଲେଖି କିଛି ପୁରସ୍କାର ନେଇକି ଯାଅ। ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ଲେଖା ହଁ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସରିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ରାଜା ଗଜପତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଭାଗବତ ଲେଖା ସରିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ହଁ ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଦୌ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ଥିଲେ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଶାସନ ସମର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ହଁ ରାଗରେ ଗଜପତି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କିଏ ଭାଗବତ ଲେଖିବ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କିଏ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଲେଖିବ। ଗଜପତି ଏ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ପଚାରିଲେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ରାଜା କ'ଣ ନିଦ ହେଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭାଗବତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭାଗବତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ଲେଖା ହବ ନା କିଏ ଲେଖିବ? ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ସିଏ ଭାଗବତ ଲେଖିବ। ଏ ପୁଅ କହିଲେ କ୍ଷେତ୍ରବରେ ଭକ୍ତ ଥଇ ନାମ ତା ଜଗନ୍ନାଥ ରେ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ତା ନାଁଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକରୁ ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦରେ ଭାଗବତ ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ଧରି ପାରୁ ଯେବେ ରାଜନ ସେହି ଭକ୍ତ ପ୍ରବର ଭାଗବତ ଜାଣିବ ଏହି କହିଲେ ରାଜା ଯଦି ସେଇ ଗୋଟାକ ଲୋକକୁ ତୁ ଧରିଦେବୁ ଧରିବ ତାହେଲେ ଭାଗବତ ଏ ସାରା ସଂସାର ଜାଣିବ। ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯିଏ ଭାଗବତ ରଚୟିତା ଯିଏ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ଆଉ ରାଜା ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କାମ କର ଯେତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ମୋ ଦରବାରକୁ ଆଣ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ମୋତେ ଭାଗବତ ନ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ ରେ। ବାପା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗଲେ ହଁ ଜେଲ ଖାନା ଭିତରେ ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କ କେହି ତ ଭାଗବତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନା ଯିଏ ଭାଗବତ ଜାଣିଥାନ୍ତା ହଁ ସେ ଜାଣିକି
ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତା ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 6 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ରାତି ପାଇଲେ ହବ 7 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଶୟନ କକ୍ଷରେ ହଁ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ କହିଲାରେ ଜଗା ଆଉ ଶୋଇଛୁ ତୁ ଶୋଇଛୁ ମରିଯାଉ ତୋ ଲାଗି ଲକ୍ଷେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅନେକ ଜଗାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ ରାଜା ଦାରୁଣ ନିର୍ଘୋଷ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇ ନ ପାରିବୁ ଏ ଭାଗବତ ଲେଖିବାର ମହତ୍ଵ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୁକୁଳେଇବି ଯେ ଭାଗବତ ଲେଖା ସରିଛି କିନ୍ତୁ ଭଣତି କାନାରେ କରିବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ ମହାନତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହଁ ହଁ କହିଲେ ଭାଗବତ ମୁଁ ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଭଣତିଟା ମୁଁ କାହା ନାଁରେ କରିବି ନାଁରେ କରିବି ନା କିରେ ଭଣତିଟା କାହା ନାଁରେ କରିବୁ ମୋ ନାଁରେ କରିଦେ ହଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମୋ ନାଁ ତ ଜଗା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯା ଜଗା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନୁହଁ ତୁ ମୋ ଦାସ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ତେଣୁ ତୁ ହେଇ ପଦଟା ଲେଖେ କ'ଣ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୂଳଟି ଅଟଇବି ଘାତ ମୂଳଟି ଅଟଇବି ଘାତ ମୂଳଟି ଅଟଇବି ଘାତ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗୋଟାକ ପଦ ଆଜ୍ଞା କପି ହେଲା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଗୋଟାକ ପଦ ପୂରଣ କଲେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା 12 ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ପୋଥି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର କଥା ନିଜେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ 12 ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ପୋଥି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ରାଜା ଗଜପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କଲେ ହେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଗଜପତି ଖୁସି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବା କଥା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଚିରେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ଲେଖିଛି କିଏ ଲେଖିଛି କି ଯାଇକି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଭାଗବତ ପୋଥି ଲେଖିଲେ ସବୁଠି କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 11 ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ 12 ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଭାଗବତଟା ଲେଖିଛି କି କିଏ ଲେଖିଛି ତମ ଭିତରେ କହ ଆଜ୍ଞା କେହି କହିପାରିଲେନି କେହି କହିପାରିଲେନି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡପ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜେ ନାରୀ ରୂପ ହେଇକି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇକି ମା ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବସିଛି କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମା ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗବତ ଶୁଣଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ରାଜା ଗଜପତି ପୁରୀର ଗଜପତି ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ନଜର ପଡ଼ିଗଲା କାର ରାଜାଙ୍କର ଦେଖିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ନାରୀ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବା ମା ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ ଧରିକି ଆସିବେ ଗଲେ ରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଇ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆସିକି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ତମେ କିଏ ନା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ କହିଲେ ତମେ କିଏ ନା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ନା ଏଠି ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛି ନା ନାରୀ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛ ନା ମୁଁ ନାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ନାରୀ ତେଣୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛି ଏପଟକୁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ବଇଛନ୍ତି ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଭାଗବତ ବୁଝଉଛନ୍ତି କିଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଡାକିଦେଲେ
बड़ पंडा डाकिले कहले राजा डाकिछन्ती आस कहले तुम किए ना मु जगन्नाथ दास एपटू अनेला बेलू जगन्नाथ दास एपटू अनेला बेलू जगन्नाथ दास आश्चर्य हो गले पुरी गजपति राजा दी जगार गोटे जगन्नाथ दास एका समय देखुं किए राजा गजपति देखुं कहले धरी आस जो धरी आसिले राजा पचारे कहले तुम जगन्नाथ दास नारी मान मेले कौन नारी रूप धरच पुरुष मान मेले कौन पुरुष तुम कौन लंपटिया कि ए रहे बज बज हन से जगन्नाथ दास कहले कहले नारी मानकर मध्य नारी अटे नारी अटे मुहिया नारी अटे जगन्नाथ दास राजा जो पचारे कहते तुम तो भागवत शुणब नारी मान भितर कौन शाढ़ी पिंधिकी शुणुच पुरुष मान भितर कौन लुगा पिंधिकी शुणुच ना मु नारी मान भितर नारी पुरुष मान भितर रागी गले राजा गजपति पुरी गजपति प्रताप रुद्रदेव रागी गले प्रताप रुद्रदेव जो आज्ञा रागी गले रागी जापर कहले तू जदि नारी मान भितर नारी आ पुरुष मान भितर पुरुष ताले ए जगा देखा तो नारी आ पुरुष अंग पंडिते से जगन्नाथ दास उभय नारी अंग आ पुरुष अंग राजा गजपति की देखते गजपति चिंता कले कले जड़े लोक नारी हो पारे जड़े लोक पुरुष हो पारे से जन को लोक पाद तले पड़गले पाद तले तले पड़गले आम भारतीय संस्कृति क्षमाशील संस्कृति पंडिते गंगाधर मेहर कौन कहले कहले जेहू क्षमा गुणे पर तिरस्कार उपेक्षा करई क्षमा दे पारे सी संसार भितर बड़ भागवत लिखिली कौ शास्त्र आपण मैंने चिंता करी भागवत भागवत कौन लिखिले कहले महत न पारई सही अंगे ए बुओ पदटा टिके भ्रम हो गला प्रलय न पारई सही कहले प्रलय न पारई सही महत अंगे जिमितिया प्रलय हो सी महत लोक क्षमाधारी लोक पाद तल निश्चित आज्ञा पड़ो तेणु जगन्नाथ दास क्षमा करदे से पुरी गजपति कहले आज ठारू आम ए मुक्ति मंडप बसी तुम्हें जगतवासी की भागवत शुणेब आज्ञा 15 हो गला 1:30 हाँ आज्ञा आप जहाँ कहे मुझे जी आ कौन करी ताले पुओ ताले ये जो भागवत ये परम शास्त्र भागवत ये जीव परम शास्त्र भागवत व्यास लिखिना ये निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखाम खादम मृत द्रव्य संयुक्त पीबत भागवत रसमाय मुहुर्हो रसिक भूमि गोटे कल्पतरु ए भागवतटा गोटे कल्पतरु कौ कल्पतरु ना निगम कल्पतरु निगम जो स्थान को कई गमनागमन करें ना ये भागवत तत्व कथा परा जो स्थान को कई गमनागमन प्रथम लिखाई परा प्रथम द्वितीय आगमय वाणी तृतीय ब्रह्मांड तृतीय ब्रह्मांड तृतीय ब्रह्मांड
ଗୁମ୍ଫନ କରି ହେରା ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମୟ ବାଣୀ ତୃତୀୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସର୍ଜନା ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା ଭିତରେ ଅଛି କୋଉଥିରେ? ଭାଗବତରେ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ପୁରାଣ ଜୀବ ପୁରାଣ ଭାଗବତଟା ପରମ ପୁରାଣ। ଏ ପଦ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତୃତୀୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସର୍ଜନା ହେଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ଧ୍ରୁବ ତପ ଆଚରିଲା ଅଜପା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୂନ୍ୟ ବହିଲା। ଏ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧରଲା ଆଜ୍ଞା? ପଞ୍ଚମରେ ପୃଥ୍ୱୀ ସାତ ଭାଗ ବାନ୍ତି ପାପି ଷଷ୍ଠରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ଚରିତ୍ର ଅଜାମ୍ବିଳ ପାପି ଚରିତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଧରିକି ସେ ତରି ଯାଇଥିଲା। ତରିଗଲା। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ କଣ ହେଇଥିଲା? କଣ ହେଲା? ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନ୍ମ। ହଁ ହିରଣାକ୍ଷ ବିଦାରଣ ହେଇଲା। ଆଜ୍ଞା। ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଗଜ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଭାଗବତ ଭଜନ ମନ ସୁଖେ ଗୁଣ୍ଠ ନ କରି ହେରା ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର କିୟଦଶ ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହଁ ସବୁ ସାରେ ଭାଗବତରେ ଅଛି। ଅଛି ଆପଣ ବାହାରେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ହଁ ସବୁତକ ସେଇ ଭାଗବତରେ ଅଛି। ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବଂଶାନୁଚରିତ ଦଶମେ କହ୍ନାଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଭାଗବତ କହ୍ନାଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଦଶମେ କହ୍ନାଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ଉଦ୍ଭବେ ଶ୍ରୀହରି ହରେ ଗଗିଲା ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା ମନ ତୁରେ ଗୁମ୍ଫନ କରି ହେରା ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏ 12 ସ୍କନ୍ଧ ଭିତରେ ପାଠ ଶେଷ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ ସୁତ କହିଲା କହେ ଯଶୋବନ୍ତ ସେପାଦେ ଶରଣ କହେ ଯଶୋବନ୍ତ ସେପାଦେ ଶରଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋର ମଲା ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା ମନ ତାହେଲେ ବାପା ଏ ଦେହଟା ହଉଛି ଭାଗବତ। ଆଉ ଭାଗବତ ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଦେହକୁ ନେଇକି ଭାଗବତରେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହା ପିଣ୍ଡ ସେଇଆ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତି ଜୀବ ସ୍ୱରୂପେ ପୁରୀଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଯଶୋବନ୍ତ କଣ କହିଲେ? ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ। ବଳରାମ ଦାସ କଣ କହିଲେ? ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଏ ସମସ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ପିଣ୍ଡରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମାନ ଜାଣନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହା ପିଣ୍ଡ ସେଇଆ। ସେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ୟାର ଗୋଟେ ମାର୍ମି ହଁ 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 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭାଗବତ ହେଲା କଳ୍ପନା କଳ୍ପତରୁ। ଏ ଦେହରେ ଭାଗବତ ହେଲା କଳ୍ପତରୁ।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗଛ ଅଛି ହଁ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ହଁ। ପଣସ ଗଛ ଅଛି ଆରେ ମୂର୍ଖ। ତାର ଫଳ ଫଳୁଛି ଏ ମୂର୍ଖ ବୁଢା ଏ ଦେହ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖା ମୁଁ ତତେ ବୁଝଉଛି ପରା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ ହଁ ହଁ ଭାଗବତଟା ହଉଛି ବେଦ ହଁ ହଁ ଓଡିଆ ବେଦ ଆଜ୍ଞା ନିଗମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଆଜ୍ଞା ବେଦ ଭାଗବତ ହଉଛି ବେଦ ବେଦ ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ବେଦ ଆଜ୍ଞା ବେଦରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ପରା ହଁ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ ବେଦୁ ହୋ ଇଲା ନା ନା ଗো ତତ୍ଵ କେ ନ ଜାଣନ୍ତି ତାତ କେ ନ ଜାଣନ୍ତି ତାତ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ବେଦୁ ହଇଲା ନାନା ଗତି ଆଜ୍ଞା এই বেদরু সবু সৃষ্টি বেদ বলে বেদ হলা ওঙ্কার ଓଙ୍କାର ওঙ্কার হচ্ছে এ দেহ ଆଜ୍ଞା ওঙ্কার হচ্ছে এ কল্পবৃক্ষ ওঙ্কার হচ্ছে এ কল্পবৃক্ষ তেণু বেদটা যাহা ওঙ্কারটা ভাগবত লেখিনি ଆଜ୍ଞା ওঙ্কার রূপে থিলা বেদ কেহি ন জানে তার বেদ কেহি ন জানে তার বেদ কেহি ন জানে তার বেদ তেণু এ দেহটা হলা ওঙ্কার আ। ব্রহ্মাণ্ডটা হলা ওঙ্কার তেণু পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ଏକ একমত ଆଜ୍ଞା দ্বিতীয় এটা হলা প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা କଣ দ্বিতীয় কথা কোন ଆଜ୍ଞା দিনে নারায়ণଙ୍କର ହଁ ନିରାକାରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନାଭି କମଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ହଁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଏ ପଦ୍ମର ନାଡ଼ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପଦ୍ମ ନାଡ଼କୁ ଧରି 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 ଅନନ୍ତ ଜଳ ରାଶି ଗର୍ଭକୁ ସେ ଗଲେ ହଁ ନାଡ଼ର ମୂଳଟା କୋଉଠୁ ସେ ପାଇଲେନି ପାଇଲେନି ନିରାଶ ହେଲେ ମୂଳଟା କୋଉଠୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନିରାଶ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ ହଁ ବ୍ରହ୍ମା ଇଏ ନିରାକାର ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଠୟର ବ୍ରହ୍ମା ହଁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ରହିଯା ହଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରୁଛି ନା ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରୁଛି ହଁ ନା କୁଆଡେ ଆସିଥିଲ କି ପଦ୍ମନାଭର ମୂଳଟା ଖୋଜି ନା ଏ ନାଡ଼ର ମୂଳଟା କୋଉଠୁ ଆଜି ତାକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ଆସିଥିଲି ହଁ ନା ମୂଳଟା ଜାଣିନ ନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗାଉଥିଲି ପୁରା ଆଜ୍ଞା କହ ଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ ତମ ମନରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତମେ ଫେରିକି ପଳଉଛ ଯେବେ ଆସିଥିଲ କୁଆଡେ ନା ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ହଁ କିଏ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ନିରାକାରକୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ଦେଖିପାରୁନି ନା ଦେଖିପାରିବନି ନା କାହିଁକି ନା ଏ ପାପ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ମତେ ଦେଖିପାରିବନି ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖ ମତେ ତମେ ବ୍ରହ୍ମା ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ନିରାକାର ଶୟନ କରିଛନ୍ତି କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ମତେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲ ନା ହେ ବ୍ରହ୍ମା ତମକୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲି କି ତମେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି ତିଆରି କରିବ ତମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିବ କରିବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି କରିଛି ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ସୃଷ୍ଟିଟା କେମିତା ଦେଖିନି ଜାଣିନି ସୃଷ୍ଟିଟା ଲମ୍ବା କି ଚାରିକଣିକିଆ କି ତ୍ରିକୋଣାକାର କି ଗୋଲ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ନା ମତେ ଦେଖୁନୁ ମତେ ଦେଖେ ମୋ ଦେହକୁ ଦେଖେ ମୋ ପିଣ୍ଡକୁ ଦେଖେ ମୋ ପିଣ୍ଡଟା ଯାହା ହଁ ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ସେମିତି ଯାଇ ସୃଷ୍ଟିଟା ସେମିତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନିରାକାରଙ୍କର ପିଣ୍ଡକୁ ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏ ପିଣ୍ଡଟା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଠିକ ସେମିତି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଏ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନେ ପଣ୍ଡିତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ବାଟରେ ଆମେ ଯିବାନି ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଏ ପିଣ୍ଡକୁ ଦେଖିକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରିବାରୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି 5 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏ ପିଣ୍ଡକୁ ଦେଖିକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରିବାରୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପିଣ୍ଡଟା ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ତାହା ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ କଣ କହିଲେ ଏ ଦେହଟା ହେଲା କଳ୍ପତରୁ ଆଜ୍ଞା ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ ଯଦି ଦେହଟା ଗଛ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ବିଷ ବୃକ୍ଷେଶ ଦୋୟବ ମଧୁର ଫଳେଇ କାବ୍ୟାମୃତ ରସସ୍ୱାଦ ସଙ୍ଗମ ସଦଜନ ସଂସାର ରୂପକ ବିଷ ବୃକ୍ଷରୁ ଆଜ୍ଞା ସାର ଦିଟା ମିଠା ଫଳ ଫଳିଲା ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏ ଦେହଟା ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ବୃକ୍ଷ ନା ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ ବୋଲି ଏଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପନାର ବୃକ୍ଷ ମୋ ସାର୍ ମାନେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଟା ହେଲା କଳ୍ପନାର ବୃକ୍ଷ ତାହେଲେ ଏ ବୃକ୍ଷ ତ ଫଳ ଫଳୁଥିବ ମୁଁ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ପିଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଛରେ ଯୋଉଟେ ଫଳ ଫଳୁଛି
ପିଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟେ ଫଳ ଫଳିବ ଏ ପୁଅ କହିବେ କିଏ ବ୍ୟାସ ପିଣ୍ଡରେ ଫଳ ଦିଟା କିଏ କହିଲେ ସକାମ ଶୈବ ନିଷ୍କାମା ଦୁର୍ବିଧା ଭୂମି ମାନବା କାମାନାଂ ପଦ ମୋକ୍ଷ କାମିନାଂ ଫଳ ମୁଚ୍ୟତେ କହିଲେ ଦିଟା ଫଳ ସାରେ କିଏ ନା ଗୋଟେ ସକାମ ଫଳ ଗୋଟେ ନିଷ୍କାମ ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେହ ରୂପକ ବୃକ୍ଷରେ ସକାମ ଫଳ ନିଷ୍କାମ ଫଳିଲା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫଳିଲା ଫଳ କଣ ସଂସାର ବୃକ୍ଷରେ ଦୋଏବ ମଧୁର ଫଳେ ଦିଟା ମଧୁର ଫଳିଲା ଆଚ୍ଛା ପୁଅରେ ବୁଢା ପୁଅ ଯଦି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ପାଚୁଛି କାଉ କିମ୍ବା କୋଇଲି ରହ ବସ ତୁ ଆଉ ଠିଆବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଚଞ୍ଚୁଘାତ କରୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସଂସାର ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଫଳିଲା କାବ୍ୟ ଅମୃତ ଆଉ ରସ ସ୍ୱାଦ ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଖାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଇଏ ଦର୍ଶନ ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଖାଇଲେ ଯଦି ଏ ଦେହରେ ଫଳ ଫଳିଲା ଭାଗବତ ପରା କହିଛି ଏ ଦେହରେ ଯୋଉଟେ ଫଳ ଫଳୁଛି କହିଲେ ଦେହର ପ୍ରାୟ ବୃକ୍ଷ ଏକ ଏ ଫଳ ଦୁଇଟି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଫଳ ଦୁଇଟି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଫଳ ଦୁଇଟି ସୁଖ କହିଲା ଦୁଃଖ ଫଳ ସୁଖ ଫଳ ବାପା ତମେ ଖାଉନ ଦୁଃଖ ଫଳ ଖାଉଛ କି ନାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲେ କହିଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚିର ନୁହନ୍ତି ଜଗତେ ସଭିଙ୍କର ଅଛି ଆଜିକା ବଦନ ବରଷରେ କୁମ କାଲି ସେରି ଧାନ ଭୟ କାଲି ସେରି ଧାନ ଭୟ ଭାଲ ଭାଲ କାଲି ସେରି ଧାନ ଭୟ କହିଲା ଆଜି ଯିଏ ଖୁସି ଅଛି କାଲିକି ସେ ଦୁଃଖ ହବ ତେଣୁ ଆଜି ସୁଖ ଭୋଗୁଛେ କାଲି ଦୁଃଖ ଏ ଦିଟା ଫଳ ଆଚ୍ଛା ପୁଅରେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଫଳକୁ ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ସଂସାର ଗଛର ଫଳକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଖାଇଲେ ଏ ଦେହ ରୂପକ ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ କିଏ ଖାଇବ ନା ନିଗମଙ୍କଳ୍ପତରୁ ଗୌତମ ଫଳମ୍ ଶୁକ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କିଏ ନା ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ତାହେଲେ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟା ସାରେ କିଏ କରମଳା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ କିଏ କହିଲେ ମନ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମନଟା ହେଲା ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ମନ ରୂପକ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଏ ଦେହ ରୂପକ ବୃକ୍ଷରୁ ଦିଟା ଯାକ ଫଳକୁ ଖାଇଲା ସକାମ ଫଳ ହଉ କି ନିଷ୍କାମ ଫଳ ହଉ ଜ୍ଞାନ ଫଳ ହଉ କି ଭକ୍ତି ଫଳ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଫଳ ହଉ କି ଆଚ୍ଛା ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ତ ନିଜ ନିଜର ରାବ ଦିଅନ୍ତି କାଉ କା କା ରାବ ଦଉଛି ପେଚା କୁହୁ କୁହୁ ରାବ ଦଉଛି ଏ ପେଚା ଉଲୁକୁ ଉଲୁକୁ ରାବ ଦଉଛି କୋଇଲି କୁହୁ କୁହୁ ରାବ ଦଉଛି ଯଦି ଏ ମନଟା ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ୟାର ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହା ପିଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ ଦେଖେଇ ପାଇଲେ କି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେହ ରୂପକ ବୃକ୍ଷରେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ କିଏ ନା ମନ ମନ ଶୁକ ପକ୍ଷୀରେ ତ ଗୋଟେ ରାବ ଥିବ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଏ ଶୁକ ପକ୍ଷୀର ରାବ କଣ କହିଲେ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଶିକ୍ଷେ ଶୁକ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଶିକ୍ଷେ ଶୁକ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ফুল করে কড়া কানু আরে কড়া কানু আরে কড়া কানু আগে রাম নাম করে কড়া কানু কলা কল্পদ্রুম শিখে সুখ ব্রহ্ম মুহূর্ত কে হই পুলক কলা কানু রাবে রাম নাম ডাক আজ্ঞা এ মন রূপক সুখ পক্ষী রাম 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 বলে প্রভু নাম কু ডাকিলা র আমার ব্যাস কহিলে মনটা সুখ অভিরাম কহিলে মনটা সুখ কিন্তু আউ জনে কবি কহিলে নাই মো মন ফল দেহ রূপক ফলকু সুখ পক্ষী খাউনি গোটে কাউ খাউছি র ଏ ଗୋଟା କଥା ସମାଧାନ କରିଦେବା ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି ଏତିକିରେ ପାଲାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ର ସେପଟେ ତ ମହିଷାସୁର ମରିବ ଜେନାବଳୀ ନଗରରୁ ସେ ଯିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହଁ ଯୋଡ଼େ ଦେବି ତ ନିହାତି ଆଉ ତାହେଲେ ବାପା ମନଟା କାଉ କୋଉ କାଉ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦ କିଶୋର ବଳ ଯାହାଙ୍କ ଲେଖା ଆମ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ସାରା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଡାମରା କାଉ ରେ ଡାମରା କାଉ ডামরা কাউরে ডামরা কাউ পর্বত গোবাউ থাও পর্বতে গোবাউ থাও পর্বত গুঞ্জু গুঞ্জিয়া উচ্চ পর্বত গুঞ্জু গুঞ্জিয়া কহিরে বসিলে
ତିନି ଭେଣ୍ଡିଆ କଙ୍ଗିରେ ବସିଲେ ତିନି ଭେଣ୍ଡିଆ ତିନି ତିନି ପଣ 14 ପଣ ତିନି ତିନି ପଣ 14 ପଣ ଭାଉଜକୁ ଦେଲେ କଉଡ଼ି ଗଣ ଭାଉଜକୁ ଦେଲେ କଉଡ଼ି ଗଣ କଉଡ଼ି ଗଣୁ ଗଣୁ ପାହିଲା ରାତି କଉଡ଼ି ଗଣୁ ଗଣୁ ପାହିଲା ରାତି ଗୋର ନେଇ ଗଲା କଜଳ ପାତି ଗୋର ନେଇ ଗଲା କଜ ଲମ୍ବାନି ଆସୁକୁ ନାଇଁ ଲମ୍ବାନି ଆଉ ତାହେଲେ ମନଟା ହେଇଗଲା ଡାମରା କାଉ ଆଜ୍ଞା। ସୁକ ପକ୍ଷୀ ସିନା ରାମ ରାମ ବୋବଉଥିଲା ହଁ ହଁ ଏ ମନ ଡାମରା କାଉ କହିଲା କହିଲା ମୁଁ ଯୋଡ଼େ ଅକ୍ଷର ବୋବେଇବିନି ସେ କ'ଣ କହିଲା କହିଲା ଗୋଟେ କାଟିବି ରାମରୁ ଯୋଡ଼େ ଅକ୍ଷର କାଟିବି ମଟାକୁ କାଟିଦେବି ମଟାକୁ କାଟିକି କାଉର ରାବଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ରା କାହା କା ନୁହଁ ରାବି ଦେଲା ବସ୍ ବେ ବୁଢ଼ାର ଆହୁରି ହଉଛି ଡାମରା ରାବଟା କେମିତି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଆଜ୍ଞା କାଉର ରାବଟା ରା ରା ରାଟା ହଉଛି ମନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମନ୍ଦ ଶବ୍ଦଟାକୁ ରାବିଲା କିଏ ନା କାଉ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଛନ୍ତି ମଙ୍କୁ କଲା ଗୁପତ କାଉ ବୋବେଇଲା ମଙ୍କୁ କଲା ଗୁପତ ରା ରା ଶବ୍ଦ ଡାକେ ତୁରି ତୋରେ କଳା କାନୁ ଆରେ କଳା କାନୁ ଆରେ କଳା କାନୁ କନ ପୁଟେ କଳା କାନୁ କହିଲା ମଟାକୁ ଗୁପ୍ତ କରିକି ରାଟାକୁ ଜପିଲା କାଉ କିଆଁ ରାଟାକୁ ଜପିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଉପାସନା ଅଛି କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ତ ଏ ଉପାସନା ବହିରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ହଂସ ଚକ୍ର ଭିତରେ ହଂସ ହଂସ ଉପରେ ଗୋଟେ ରା ଲେଖା ହେଇଥିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ରାଟା କ'ଣ ଅଭିରାମ ଅଭିରାମ କହିଛି ପୁରା ଖାଲି କବିରେ କବିରେ ପାଲା ହବ ଅଭିରାମ ରାଟି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ରାରୁ ଚୋରି ଶ୍ରୀ ଜଗ ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରେ କାଉ ବୋବେଇଲା ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଗୁଞ୍ଜୁ ଗୁଞ୍ଜିଆ ଟହିରେ ବସିଲେ ତିନି ଭେଣ୍ଡିଆ ସମୟ ଆଉ ନେବିନି ତନ ତିନି ଭେଣ୍ଡିଆ କିଏ ସତରଜ ତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧିଭୌତିକ ଆଧି ଦୈବିକ ହିଣି ବୀଜ ଶ୍ରୀ ବୀଜ ଶ୍ରୀ ବୀଜ ହେଇଗଲେ ତିନି ଭେଣ୍ଡିଆ ତିନି ତିନି ପଣ 14 ପଣ ଭାଉଜକୁ ଦେଲେ କଉଡ଼ି ଗଣ ହଁ ଭୁଲ ହେଲା କାହିଁକି ତିନି ତିନି ପଣ 14 ପଣ ତୋ ବୋପା କାଳେ କିଏ ଗଣ ଆରେ ଗାଉଛନ୍ତି ତ ତମେ ପାଳି କରୁଛ ତୋ ବୋପା କାଳେ କିଏ ଗଣିତ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁ ମତେ କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢୁ ଏଇ ଚଣ୍ଡାଳ ତିନି ତିନି ପଣ 14 ପଣ ତୋ ଦେହ କାଳେ କିଏ ଗଣିତ ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା କହିଲି କେତେଟା କହିଲି 3ଟା ସଂଖ୍ୟା କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ମୂର୍ଖ ଶୁଣେ ଆଗ ଆଜ୍ଞା। 3 କାହାଣୀ 8 ପଣ ସମାନ 14 ପଣ 14 ପଣ କାହାଣ ହିସାବ ଦେବାକୁ ନା ସମୟ ନାହିଁ ହଁ 3 କାହାଣୀ 8 ପଣ ସମାନ 14 ପଣ 14 ପଣ ଆଉ 3 ପଣ 14 ପଣ ହଁ। ମୁଁ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା କହିଛି ଆଜ୍ଞା ମିଶା 3 ମିଶାଣ 3 ସମାନ କେତେ 6 6 ଗୁଣନ 14 ସମାନ କେତେ 84 84 ଆଜ୍ଞା। 14 ଷୋହକ 84 ହଁ ସାନ ଘରଟା ହଉଛି ସାନ ପଦର ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ଚର୍ମ ବେଢି କହିଲେ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଶରୀରଟାକୁ ଚମଡ଼ା ଢାଙ୍କୁଣୀ ପରି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି ତେଣୁ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା। ଏ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ଭିତରେ ଭାଉଜ ବସିକି କଉଡ଼ି ଗଣିଲା ଭାଉଜ କିଏ ସାନ ଭାଇର ବୋହୁ ବସ ଭଦ୍ରଟେ ବଲା କଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବୁ ମଲା ବେଳକୁ ମାଛିଆ ପାତ ହବ ତୁ ଆରେ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀଟା ଭାଉଜ ନୁହଁ ଆଉ କିଏ ଆରେ ଭାଇ ବୋହୁ ଏ ବଡ଼ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଡାକୁଛୁ ବଡ଼ ଭାଉଜ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀଟା ସାନ ଭାଉଜ ବଲା ବଡ଼ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀଟା ବଡ଼ ଭାଉ କଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବ ତୋଠିରେ ମଲା ବେଳକୁ ମାଛିଆ ପାତକ ହବ ତୋଠି ଘରେ ଡାକୁଛ ସେ ଘରେ ଡାକୁଛି ତାଙ୍କ ଘରେ କିନ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ବସ ତମ ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ଥିବେ ଜଣା ପଡୁଛି ଏଥିରୁ ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣ ଖାଲି ପାଲା ଗାଆନ୍ତି ଏ ବସ ତାହେଲେ ବାପା ଭାଉଜ କିଏ ନା ଯମରାଜାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଲା ଭାଉଜ ଏ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଶରୀରରେ କଉଡ଼ି ଗଣିଲା କଉଡ଼ି କଣ ଆଜ୍ଞା ନା କଉଡ଼ି ହେଲା ବୟସ
चित्रगुप्त हला भाउज ए बयसटा केते गला चित्रगुप्त बसिकी गणिला कहला कौड़ी गणु गणु पाहिला राती कोड़ी गण गण पाहिला राती एई गोला कजल पाती घरे गोला कजल पाती प्रत्येक कथार तात्विक अर्थ अच्छी आ खाली भागवतटा परम शास्त्र ये परम कथा नुह आज्ञा तेणु हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव चोर किए कौड़ी है जीवन कजलपाती है जीवन चोर है कौड़ी है बयस कजलपाती है जीवन चोर है जन्म तेणु कौड़ी गणु गणु पाहिला राति बयस गणु गणु बयस राति पाईगला बोले बयस चोर नहीं गला कजलपाती तापर कौन हम राम नाम सत्य हे हरि नाम सत्य हे राम नाम सत्य हे हरि नाम सत्य हे राम नाम सत्य हे हरि नाम सत्य हे तेणु पुओ या भीतर जो तात्विक अर्थ अच्छी हाँ सारे कहते मेड़े दियो बापा आउ आगु जीवानी एपटे महिषासुर स्वर्गराज को आक्रमण करिछि देवता मान हंतसंत होइछंती हंतसंत हवा परे हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव हे मोर गुणग्राही पंडित समाज शेष माँ दुर्गे दुर्गति नाशिनी दुर्गा हस्तरे ये जो सिंह अच्छी से सिंह कौठू आसला काली आग ठाक काली पचारि सिंह कथा काली पचारि ता भितर किए किए अच्छा सिंह भितर जहाँफल सिंहर एत शक्ति आसला काली आग ठाकर पचारि आपण मैंने बसिक समस्ते शुणे तेणु महिषासुर बध होती माँ दुर्गे दुर्गति नाशिनी समस्त मंगल विधान करने संगे संगे ये संसार जिते महिषासुर प्रकृति अच्छी समस्त हृदय से महिषासुर प्रकृति को विलोप करंतु बोला देखबार हरि बोलो अरे किया फूलर कहर मली फूलर कहर किया फूलर कहर मली फूलर कहर अरे किया फूलर कहर मली फूलर कहर किया फूलर कहर मली फूलर कहर ए फूले फूले तुम दिए फूले फूले तुम दिए की कला भर किया फूलर कहर मली फूलर कहर किया फूलर कहर मली फूलर कहर आउ गुणीजन भी शारद शुणिले श्रवण किया फूलर कहर नहे मालो बोल विश्ववासी शरण रक्षण महाबाहु बोल विश्ववासी शरण रक्षण महाबाहु आनंद सागर हरि बोल हुड़ हुड़ी दियो सर्वजन ए संसार दुख दूर